ठीक है जी। मैं सरवण सिंह पंधेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सकत्तर। जिस तरीके नाल 28 ਨੂੰ गाजीपुर ते 29 ਨੂੰ भाजपा की शह ते साडे कैंप ते जिवें हमला किया गया, उस तो बाद जिवें पूरे देश ने पंजाबियों ने इस अंदोलन नूं अथाह समर्थन दिता। जिवें साडे दुआले बैरीकेटिंग टाइट की गई, जिवें किल्लां दी फसल लगाई गई, पानी बंद, बिजली बंद, नैट बंद, वाशरूम दीयां सहूलतां, आवाजाई के साधनां नूं कट्टण दा यतन कीता। उहदे विरोध विच जिवें कौमांतरी पद्धर ते इहदा विरोध होया, और उस तो बाद जिवें हरियाणा, राजस्थान, यूपी दे विच महापंचायतां होईयां, यह सारे घटनाक्रम तो मोदी सरकार बैकफुट ते चल रही सी। जिवें राज्य सभा ते लोक सभा विच उन्हां दे खेती कानूनां ते बहस हुई आ, वो बैकफुट ते नज़र आए। उसे घटनाक्रम की रिलीफ पाउण लई अज प्रधानमंत्री जी राज सभा च बोले आ। उन्होंने कहा भी लोकतंत्र ते सवाल नहीं चुकने चाहिए। यह लोकतंत्रिक कदरां कीमतां ही भी असी पीसफुली धरना दिल्ली दे दिवाले ला रहे हैं। ते जे कोई प्रधानमंत्री कहता भी तुसी यह धरना चुक लो, तो यह लोकतंत्र ते ही सवाल चक्कण वाली गल आ, क्योंकि लोकतंत्र दे विच अमन अमान नाल आपदा प्रोग्राम करना सारिआं नूं हक आ। दूसरा, मीडिया चौथा स्तंभ हुंदा लोकतंत्र दा। 26 दियां घटनावां तो बाद रमनीत डिबडबा दे पिता वल्लों जो उहदे दादे वल्लों इल्जाम लाए गए कि साडे पुत्तर नूं गोली मारी आ। जिन्ना भी बड़े बड़े पत्रकारां ने उन्हां दा पक्ष दुनिया नूं दिखा लिया, उन्हां 8 पत्रकारां दे खिलाफ देशद्रोही दे केस दर्ज किए आ। खास करके कारवां नूं टारगेट किया गया। तो प्रधानमंत्री जी दस्सण भी वो किहड़े लोकतंत्र की कदर करते हैं, ये किहड़े लोकतंत्र का सन्मान आ। बेशक पत्रकार कोई अपने तौर पर दावा नहीं करते, जदों कोई पीड़ित का माँ पिता कोई गल करता उहदा पक्ष दिखाउणा तो उन्हां दा फर्ज आ। तुसीं पक्ष भी नहीं दिखाउंदे। सो अज प्रैस के खेत्र विच भारत दुनिया के बदनाम मुल्कों विचों एक आ जिथे प्रैस की आज़ादी ते डाका वा। सो इस करके जिहड़े सवाल उन्हां राज्य सभा चक्के भी लोकतंत्र ते सवाल नहीं चकने चाहे, खुद मोदी की सरकार लोकतंत्र ते सवाल चक रही आ। दूसरा, उन्हां कहा असीं सारिआं नूं नाल लैके चलना चाहुंदे आ। लोकतंत्र भारत के किसानां मजदूरां तो बगैर अधूरा वा। इन्हां तो बगैर यह लोकतंत्र बनता नहीं हैगा। जदों भारत का पूरा किसान इसका विरोध कर रहा, तुसीं आप दी गल ते अड़े होए जो, तो फिर तुसीं दसो सन्मान किद्दां करदे जे लोकतंत्र का? तुसीं मनदे नहीं हैगे। अज प्रधानमंत्री जी ने फिर पुराना राग लापिया भी साडे खेती के कानून बहुत चंगे ने। हुण दूजा तुसीं दावा कर रहे भी तुहाडे खेती मंत्री किसानां नाल गल कर रहे आ। किहड़े किसानां नाल कर रहे, माड़ा जिहा सानूं भी दस दिओ। गलबात नहीं हो रही। आखिरी मीटिंग दे विच तुहाडे खेतरी मंत्री गलबात तोड़ के गए सीगे भी आ तुहानूं देता धमकी सी कि भी 1.5 साल वाली गल मननी आ, मान लो, नहीं तो बई तुसीं आपदे घर ते असीं आपदे घर 4 घंटे किसान आगूआं नूं जलील कीता सी। गलबात तुसीं तोड़ी सी मोदी जी, असीं नहीं सी तोड़ी हैगी। दूसरा, जे गलबात चलाउणी आ, तुसीं कहंदे गलबात नाल मसले हल होणगे, असीं इस तों इनकार नहीं करते हैगे। सही गल आ, पर गलबात तो पहलों जिन्ना सवालों के तुहानूं जवाब देने सी असीं तुसीं दित्ते नहीं हैगे। ना तुसीं गिरफ्तार किए किसानां ते एक शब्द बोलिया, ना तुसीं 200 तो वध किसान शहीद हो गए उन्हां ते एक शब्द बोलिया, ना तुसीं जिहड़ी कंडियां दी बैरीकेड लाए जां किल्ला दी फसल लगाई ना उत्ते बोले। साडा बिजली पानी होर चीज़ां जिहड़ियां सहूलतां तुसीं कट्टियां ना उत्ते बोले।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਬਾਰੇ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ 26/21 ਇਹ 12 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ 25 ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਖਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਊਗੀ VC, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਐਜ ਏ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਐਜ ਏ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ PhD ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਲੇਬਰਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 122 ਦਾ ਡਾਟਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 6 ਚਲੋ, ਤੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, 2-3 ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਡਾਟਾ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਐਵੇਂ ਫੋਰਮਾਂ ਫੈਲਾਈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੈੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲੀਗਲ ਪੈਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਲਗਭਗ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਵਡਾਵੇ ਆ ਕੇ, ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 2 ਵਕੀਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੰਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਪਰਚਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡੈਸਕ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਗੂ ਬਾਲਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਆ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦਿਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ 1-2 ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਖੱਤਰੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ RS ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ RS ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰਿਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਵੀ MSP ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, MSP ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ MSP ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ, ਇਕੱਲੀ 6% ਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕੁਝ ਲੱਖ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਤੇ ਕਪਾਹ ਵੀ ਖਰੀਦਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲਗਭਗ ਗੰਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਪਾਹ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ MSP ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ MSP ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ MSP ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ MSP ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈ, 5 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ
NPA ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਉੱਠਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਸ਼ਾਰੇ ਜਾਣੀ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰੋ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਅੰਤਮ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ, ਨਵਾਂ ਗਾਂ ਕੋ ਐਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਰਲ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਲੜੂਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੋਮਰ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ DJ ਵਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆ, ਲੱਗਦੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਤੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਫ ਟਰੈਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਜੇ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬਡਿਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਐਡਰੈਸ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਐਡਰੈਸਾਂ 'ਤੇ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ 12-13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੂਗਾ, ਅਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ, ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਖੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਧੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਹੱਥ ਉੱਤੇ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਬੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਿਬੜਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੋ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਹੋ मेरे को जानकारी सी। धन्यवाद। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।